सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हां अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं किसान जथेबंदियों की अहम मीटिंग दे नाल जो थोड़ी ही देर दे विच होण जा रही है। इस मीटिंग दे विच केंद्र दे सद्दे ते जथेबंदियां मंथन करनगियां। सिंघू बॉर्डर ते किसान जथेबंदियां दी यह अहम मीटिंग होण जा रही है जिस दे विच केंद्र दे बिना तारीख वाले सद्दे ते मंथन किया जाएगा। दस दें कि केंद्र ने किसानों को सद्दा तां भेजा पर उस दे विच कोई तारीख कोई जगह नहीं लिखी गई। केंद्र ने किसानों तो मीटिंग की तारीख पूछी है। केंद्र ने कहा कि किसानों की सहूलत के लिए ही उन्होंने बिना तारीख वाला सद्दा भेजा गया कि अपने मुताबिक किसान तारीख दस सकते हैं। हालांकि इस सद्दे नूं किसानों ने अधूरा ते गोलमोल सद्दा करार दिता ते कहा कि हर बार सद्दे ते तारीख लिख के भेजी जाती सी, जगह लिख के भेजी जाती सी, पर इस बार सरकार ने एक गोलमोल सद्दा भेजा है। फिलहाल किसान जथेबंदियां थोड़ी ही देर दे विच मीटिंग शुरू करन जा रही ने ते उस तो बाद ये मंथन करके फैसला लिया जाएगा कि केंद्र दे सद्दे दा जवाब किसान जथेबंदियां ने किस तरह देना है। ते इस सब दे विचाले ये भी जो लगातार सब दी नजरां टिकियां ने कि गलबात दोवां तरह दे विचाले कदों होगी। इसी का रुख करते हैं विजय बराड़ मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो तो लगातार जुड़े हुए ने। तब विजय, फिलहाल मीटिंग के बारे की कुछ जानकारी है? मीटिंग शुरू हो गई है या फिर कदों तक शुरू होने वाली है? क्योंकि नजर सब दी ही टिकियां हुई ने कि किसान जथेबंदियां की फैसला लैंदियां ने, क्योंकि केंद्र ने तो सद्दा भेज दिता बिना तारीख वाला, गेंद हुण किसान जथेबंदियां दे पाले च है। बिल्कुल अमृत, मीटिंग का समा 10 बजे का रखा गया और हुण शुरू हो गए हैं किसान आगू पहुंचने, क्योंकि मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा है, धुंध बहुत ज़्यादा एकदम पैनी शुरू हो गई, मौसम च बदलाव होया तो इस दे चलते थोड़ी जी मीटिंग डिले हो सकती है। हो सकता है अद्धे घंटे दे विच सारे आगू जो पहुंच जान फिर शुरू होवे। पर की मीटिंग दे विचों निकल के आना है ये तो जदों मीटिंग ओवर होएगी उस तो बाद जो एक साझा फैसला होएगा या जो प्रेस स्टेटमेंट होएगी वो किसान आगुआं वल्लों दित्ती जाएगी। पर जिवें तुसीं सद्दे की गल कीती कि बिना तरीक का सद्दा है, उसनूं किसान आगू किस तरीके नाल लै रहे ने जां पिछले जिहड़े सद्दे आए सी उन्हां च ते इस सद्दे च की फर्क है? साडे नाल सतनाम सिंह बहरू ने, प्रेजिडेंट ने इंडियन फार्मर्स एसोसीएशन दे ਜਿਹੜੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨੇ। ਬਹਿਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਔਰ ਤਰਕ ਇਹ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ कि किसानों की सहूलियत के मुताबिक असी तो चिट्ठी भेजी है भी वो आपकी सहूलियत नाल जवाब दे देन। किस लिहाज नाल लै रहे हो इस सद्दे नूं? नहीं, मीटिंग के विचों दी परिभाषा वेखांगे भी पहले सद्दियां चों इहदे च कोई नवेकली गल उभर के सामने आई है, फिर तो अगे वधिया जा सकता है। जे उस तरह की परिभाषा, उस तरह के माहौल, उस तरह के उन्होंने दे इरादे होणगे सरकार दे ते फिर असी हुण इहदे विच मीटिंग एमरजेंसी सद्दी है। मीटिंग विच दी पूरी असी बरीकी जावांगे और पहलों तो लैके अज तक किसान अंदोलन की समीक्षा भी होगी तो ये चिट्ठी ते विचार होगा। जे कोई वजन होया, कोई उनके तो हटवा कोई गल होई, क्योंकि असी भी तो कोई अनजान नहीं, सारिया जिंदगियां लाइया ने। पहलियां चिट्ठियां जदों तो शुरू होया माहौल दिल्ली का उदों तो लैके अज तक पूरी समीक्षा और इस चिट्ठी की भी बड़ी ईमानदारी नाल असी समीक्षा करांगे। जे इहदे च कोई वजन होया, सानूं लग्गिया भी मसला शायद सरकार हुण वध रही है तो असीं जावांगे। मीटिंग तो भजदे नहीं, पर कोई वजन होगा तो तां जे उस तरह ही होया फिर हो सकता कुछ भी असीं सोच सकते। क्योंकि पिछले दिन जिवें मामला बहरू साहब कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट भी एक तरीके नाल इनवॉल्व हो चुकी है, हले भावें पूरी तरह नहीं हुई, पर इस मामले दे विच सुप्रीम कोर्ट की दखलअंदाजी आप कह सकते हैं शुरुआत हो चुकी है। सो ऐसे विच कल नूं एक मैसेज जिहड़ा है वो सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचना है कि किसानों का रवैया की है और दूजे पासे सरकार का रवैया की है। तुसीं तजर्बेकार हो, बड़े संघर्ष लड़े है, बड़े घोल लड़े है। सो ये पिछे कोई छुपी हुई मंशा या कोई पॉलिटिक्स तुहानूं लगदी है? नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट जिहड़ा सानूं बदनाम करने वास्ते उन्होंने किसी सरकार वालियां ने आपदे बंदे नूं अगे ला के कराई सी रिट, पर उहदे विच बड़ा माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने सारा सरकार का साडा पक्ष सुनिया। मेन गल ये सी भी किसान दिल्ली दे विच आवाजाही च विघन पा रहे हैं तो माणयोग सुप्रीम कोर्ट ने जदों स्पष्ट करता भी नहीं तुसीं विघन पा रहे हो, किसान नहीं विघन पा रहे। शांतमई अंदोलन अगे सुप्रीम कोर्ट ने भी बहुत अच्छा मनाया और दुनिया के लोग मना रहे हैं। सो ये सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जिन्ना उन्हां दे अधिकार खेतर चाहुंदा सी उस रिट दे विच सरकार ने झूठा मन्निया, साडा पक्ष मजबूत होया।
ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁੰਦਾ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਨਾ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਲੰਬਾ ਵੀ ਚੱਲ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ। ਸੋ ਜੋ ਪੈਰਲਲ ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਲ ਬੰਦ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਪੇਨ ਹੈ ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਬਿੱਲ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨੇ, ਟਵੀਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ ਕਵਾਇਦ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਜਾਂ ਸਾਰਥਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ 6 ਜੂਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਤਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲ ਨਾਲ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਗ ਲਾਪ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਘੁਆਤਾ ਵੀ 98% ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਵਾਕਈ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੋ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲ ਨਾਲ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਫੜ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੌਤ ਦੇ ਬਰੰਟ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੋਰੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਖੁੱਲੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪ ਐਲਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਮਾੜੇ ਮੇਰੇ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਭਾੜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਰਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ, ਫਿਰ ਹੀ ਹੋ। ਚਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿ ਕੀ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਚਿੱਠੀ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। बिल्कुल विजय, किंतु परंतु हालांकि कल परसों ही शुरू हो गए सी, जिस वेले रात वेले सद्दा आया तो किसानों ने कहा कि एक तो यह गल है कि जिस तरह पहली मुलाकात के लिए सद्दा आया सी उस दे विच ते जो 7वीं गेड़ की मुलाकात है उस सद्दे दे विच कोई बहुता ज्यादा फर्क नहीं है, बहुतियां ज्यादा तब्दीलियां नहीं कीतियां गईयां। उन्होंने देख के लगता नहीं है कि सरकार ने बहुत कुछ अपने मन दे विच बदलिया है। तो दूजा एतराज जो जताया गया कि हर बार सद्दे दे विच बड़ा स्पष्ट लिखिया हुंदा सी कि किसान जथेबंदियां इत्थे पहुंचण दी कृपालता इन्ने वजे करन, पर वो इस बार गायब सी सद्दे दे विचों। ते नाल ही नाल विजय एक पैरल प्रोग्राम जो चल रहा है किसानों का, उसके बारे भी जानना चाहांगे। लड़ीवार भुख हड़ताल तो चल ही रही है, होर किसानों का की अगे प्रोग्राम है? क्योंकि कल जेकर मैं गलत नहीं है तो शायद देशवासियों को एक समय का खाना छड्डण दी भी अपील की है किसानों ने। जी बिल्कुल, साडे नाल बूटा सिंह शादीपुर भी जुड़े ने मीटिंग के लिए, क्योंकि आगू आ रहे हैं, कुछ देर दे विच मीटिंग शुरू होनी है। बूटा सिंह जी, स्टूडियो चो कुछ सवाल ने भी पैरल ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਐਲਾਨ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਖਾਣਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹੋਵੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ, ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਰਲਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਸੱਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨੀਆਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ। ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਨੇ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵਧਣਾ ਹੈ, ਨਵੀਂ ਰੂਪਰੇਖਾ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਟਵੀਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਦੀ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਦੀ ਕੁਛ। ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਸਥਾਨ ਪਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਘਦਾ, ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਠੱਲਣ ਵਾਸਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਦੀ ਪੈਰਲਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ? ਚਲੋ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀਆਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਬਲਿਕ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਆਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਵੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੋਊਗਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਰਲਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਗਈ, ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਗਏ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਹੀ ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ। ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਈਏ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਕੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੀਰੇਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੀ ਵੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਰਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਡਲੌਕ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੀ। ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ, ਕਦੀ ਫੋਨ ਕਰ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਰ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਗੁੱਸੇ ਮਾਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਯੈਸ ਨੋ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਝਗੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮਸਲਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਮਤਲਬ ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਂ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਗੀ, ਯੈਸ ਨੋ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਗੱਲ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦੇ, ਕਿਵੇਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਵਿਗੜ ਜੂਗੀ ਕਹਾਣੀ ਸਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਜਾਣ, ਮੌਸਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਦਸ਼ਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਡਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਹੁਣ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿਉਂ ਸਤਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਆ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਰਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਵੇਰੇ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਚ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੈਰਲਰ ਹੀ ਹੈ, ਪੈਰਲਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 20 25 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਜੋਸ਼ੀ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਜੈਣੀ ਜੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੋਲੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। 20 ਸਾਲ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਪੀਏ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਚੱਲਦਾ ਹੋਊਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਵਿਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਦਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਤਾਈ ਕਿ 6 ਸੱਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਸੱਦਾ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਖੈਰ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਆਖਿਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਰਾ ਖਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਥੋੜੀ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਕਨੀਕੀ ਖਾਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ? मैं सुन पा रहा, आप भी सुन पा रहे हो? जी जी, हाँ जी, अपनी गल पूरी करो जी। मैं ये कह रहा कोई गलबात करके रस्ता निकलेगा। कोई 10 गल्लां आखो 8 मनिया जांदियां ने,
ਉਹ ਉੱਤੇ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਰ ਪਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਇਦਾਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੱਲਬਾਤ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਸਤਾ ਕੱਢੋ। ਆਰ ਪਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ यूपी बॉर्डर वाला रास्ता एक तरफ का खोलिया है, इत्थे भी जो बॉर्डर सिंघू बॉर्डर या जो होर बॉर्डर भी घेरे ने ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਵਾਗਮਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਜਾਣਾ ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠਾ ਉਹਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੂਰਾ ਹੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਕੇ ਨਾ ਕਰੋ। बिल्कुल ये गल्लां ध्यान दे विच रखियां जा रही ने हरप्रीत सिंह जी कि किसी नूं कोई जरूरी समान जे पहुंचना है, चाहे फौज होण चाहे आम लोग होण, तां किसी नूं कोई परेशानी ना आवे। किसान भी इस गल दा ख्याल जरूर रख रहे ने। हरप्रीत सिंह जी, गल तुसीं किसानां दी कीती कि बेनती करदे, हालांकि किसान पहला ही कुछ दिन पहला साफ कर चुके सी कि वो भी यस ते नो दी नीति तो अगे वधण दे लई तैयार ने, क्योंकि जानते ने किसान भी भली भांत कि मसले दा हल गलबात दे जरिए होना बैठ के। पर एक जिहड़े किंतु परंतु उन्हां दे ने, उन्हां दे विचों सब तो वड्डी गल इह है कि हुण सरकार भी खुद मंनदी है कि खामियां तां ने, इसलिए सरकार सोध दी गल कह रही है। तां किसान कहंदे ने कि जेकर 15 दे विचों सरकार 13 सोधां करन ते मन जांदी है तां फिर दो गल्लां दे पिछे कानून बना के रखण दा फायदा की है, उसनूं रद्द क्यों नहीं कर दित्ता जांदा? मैनूं पता नहीं किहड़ी 13 चों 15 चों 13 ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, पर अगर सोच सरकार करनों थोड़े हिसाब नाल तैयार है। MSP सरकार लिखित देण नूं तैयार है। मंडियां नूं ਜਿਹੜੇ प्राइवेट पे ने ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗੇ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਲੈਵਲ ਪਲੇਇੰਗ ਫੀਲਡ ਬਣਿਆ ਰਹੇ, ਉਸ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। SDM ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਜਾ ਸਕੋ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਰਸਤਾ ਖੁੱਲਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਅੱਜ अगर फौज को एमरजेंसी लोड़ पे या फौज का समान जाना है, और सिंघू बॉर्डर तो ही जाता है अगे जम्मू तक कश्मीर तक रास्ता जरा जाता है जी, और रास्ता बंद है। वो अच्छी गल नहीं, मैसेज दुनिया भर की अच्छा जाता है, संदेश भी सारे किसानों का मैसेज अच्छा नहीं आता, और खास करके पंजाबियों का मैसेज अच्छा नहीं जाता। इस करके हाथ जोड़ के बेनती है, धरना प्रदर्शन करें, अपना बिल्कुल करें, एक तरफ खुली रखें, एक तरफ बंद रखें, जिवें यूपी वाले ने कितना गाजीपुर फिलहाल 7वें गेड़ दी इस बार बैठक होण जा रही है। बड़ियां बैठकां हो गई ने, 26 दिन किसानां नूं बैठे हो गए ने, महीना पूरा होने वाला है, ठंड विच बैठे ने। की लगदा है कि 7वें दौर दी जिहड़ी बैठक होण जा रही है कारगर साबित होवेगी, मसले दा हल होवेगा, नवें साल तो पहला किसान आपो अपने घरां नूं परत जाणगे? देखो, सारी तो पूरी कोशिश है कि निपटारा होवे, जरूरी है। किसान ठंड बैठे अच्छी गल नहीं, सारे वास्ते भी देश वास्ते अच्छी गल नहीं। सारा देश अंदाजा भुगत चाल से बैठा है, अनशन करे, वो भी अच्छी सारे वास्ते गल नहीं देश वास्ते। और असी चाहते कि रास्ता निकले। और मैं तो फिर वापस थोड़े चैनल के थ्रू हाथ जोड़ के बेनती करता, नम्रता नाल बेनती करता, मत्था देख के बेनती करता कि रास्ता कटो, 10 चों 8 गल्लां मनिया जान। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਤਿੰਨੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ, ਉਹਦੇ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਨੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਅੱਛੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਰਸਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਉੱਥੇ ਜਵਾਨ ਉੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਸਦ ਔਰ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਦਿੱਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ कि आवागमन का रास्ता फौज वास्ते भी और जनरल पब्लिक वास्ते जरूर यकीनी बनावांगे, किसानां तक भी तुहाडा संदेश जरूर पहुंचावांगे कि किसी तरह का कोई रास्ता बंद ना रहे, किसी नूं कोई परेशानी ना आवे। शुक्रिया न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल दे नाल गलबात करन दे लई। तां बीजेपी आगू हरप्रीत सिंह दे वल्लों इह कहा गया है कि किसानां दे नाल असीं मीटिंग दे लई तैयार हां, पर ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 8, ਤਾਂ ਉਸ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਜੇ ਪਾਲ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਜੇ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਲਈਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜੋ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਫੌਜ ਤੱਕ ਰਸਦ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੈ, ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। देखो अमृत, इतों ट्रैफिक डाइवर्टेड है, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਦੂਜੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਡਾਈਵਰਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਰਸਤੇ ਭੀੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। देखो अमृत, जिम्मेवारी दोनों तरह की बनती है। किसान ये गल मानते हैं और जिन्ना वो मैक्सीमम ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਬਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਕਢਵਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਥੋੜਾ ਡਾਈਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੈਦਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲਾ ਰਸਤਾ ਛੱਡਿਆ ਹੋਇਆ, ਪੈਦਲ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ। ਪਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰਨਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਰਪੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੇਂਦ ਹੈ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਿਸਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰਸਤੇ ਬਲੌਕ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। दूसरी गल, जिवें हुण चिट्ठियां दी आ गई, मीटिंगां दी आ गई, तो उस दे विच डेट नहीं पाई गई कि तुसीं दसो किहड़ी डेट तुहानूं सूट करदी है, कदों तुसीं आ सकदे हो। तां ये भी चीज़ां किते ना किते अमृत देरी दा कारण जरूर बनदियां ने कि जे वो किसान कहणगे, जे मान लो अज वो दोबारा चिट्ठी भेज देण भी हुण तुसीं दसो जी असीं तां रैडी हां, जिहड़े दिन कहोगे उस दिन आ जांगे, फिर तां गल उस तरीके नाल ही घुम्मी जाएगी। सो इस करके ਜਿਹੜੇ डिले चीज़ां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਚੀਜ਼ਾਂ डिले भी हो ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਾ ਦੇਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। बिल्कुल विजय, तो फिलहाल अज मीटिंग ते नज़रां जरूर टिकियां हुई ने कि किसान जथेबंदियां कोई स्पष्ट फैसला लैंदियां ने या उस तरीके दे नाल केंद्र दे पाले दे विच दोबारा गेंद सुट दी जांदी है कि तुसीं दसो तरीक किहड़ी है, जगह किहड़ी है। नज़र बनी हुई है विजय। लगातार शुक्रिया इस तमाम जानकारी दे लई ते तस्वीरां दर्शकां दे नाल सांझियां करन दे लई। तां लगातार ਸਿੰਘੂ बार्डर ते किसानां दा धरना भी जारी है। 26 दिन तो किसान लगातार डटे हुए ने। तां इस सब दे विचाले हुण मीटिंग जो है कुछ ही पलां दे विच शुरू होण जा रही है किसान जथेबंदियां दी, जिस दे विच केंद्र दे ਵੱਲੋਂ जो सद्दा आया है उस सद्दे ते की जवाब देना है, क्योंकि सद्दे ते तरीक नहीं है। तो इस बारे किसान जथेबंदियां हुण फैसला करनगियां, चर्चा करनगियां। तो 5 तस्वीरां तुसीं देख रहे हो। हुण सवाल यह है कि डेडलॉक तो डायलॉग वाले पासे गल वधेगी तो फिर कदों वधेगी। ਤਾਂ ਇਹ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੱਦੇ ਤੇ ਮੰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਸੱਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ, ਉਸ ਸੱਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਸਸਪੈਂਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਸ ਸਸਪੈਂਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਸਪੈਂਸ ਹੋਰ ਵੀ चलता रहेगा। ये कुछ देर बाद तस्वीर साफ होगी। केंद्र तो सद्दा आया पर सदे ते तारीख नहीं है। किसान जथेबंदियां हुण मीटिंग करन जा रही ने, तो लगातार नजर बनी हुई है कि की जथेबंदियां दे वल्लों फैसला लिया जाता है। तो उधर गलबात की कवायद के विचाले सरकार ते किसानां विचाले भी चिट्ठी की खेड जारी है। खेतीबाड़ी मंत्री नरेंद्र तोमर की चिट्ठी के जवाब च कल किसानां ने भी एक खुली चिट्ठी जारी की है, जिस विच उन्हां सरकार नूं मोड़वां जवाब दिता है। खेती कानूनों के चल रहे रेड़के के विचाले खुले खतां का दौर शुरू हो गया है। सरकार ते किसान जथेबंदियां दे वल्लों खुले खत दे राहीं अपने आप नूं सही साबित करने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहला खेतीबाड़ी मंत्री ने किसान जथेबंदियां दे नां खुला खत लिखिया सी अते हुण किसान जथेबंदियां ने खेतीबाड़ी मंत्री के खुले खत का जवाब भी खुले खत नाल दिता है ते बाद दलील दिता है। तुहानूं सौखे शब्दां दे विच अते सरल तरीके दे नाल इन्हां दोवें खतां दीआं दलीलां समझाउंदे हां। खेतीबाड़ी मंत्री
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਨੀਂਹ ਬਣਨਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭੂਮੀਹੀਣ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਵਾਰ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤਾ ਕੁਮਾਰ ਕਮੇਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ 6% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ MSP ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ MSP ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਿਰ-ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦੀ 1.5 ਗੁਣਾ ਕੀਮਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲ ਵਿੱਚ MSP ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਸਰਕਾਰ MSP ਕਿਵੇਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ C2 ਦਾ 1.5 ਗੁਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ 23 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ MSP ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੁੱਲ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਖੁੱਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲ ਦਾ ਚੰਗਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਬਚੇਗਾ। ਜਿਸਨੇ ਕਦੀ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਹਰੇਕ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਿਰਫ ਫਸਲ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਰਹੇਗਾ। ਠੇਕਾ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ 9ਵੀਂ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਜ਼ਮੀਨ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਮਿਲੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੱਥਹੀਣ ਤੇ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਟਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਪਰ ਝੂਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੱਚ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਹੁੱਡਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਹ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। MSP ਮੰਡੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਝੂਠ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁੱਲੀਆਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਿਬੜੇਗਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸੂਬਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸਿਖਰਾਂ ਤੇ ਹੈ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਘਮਾਸਾਨ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਪਿਛਲੇ 25 ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਲ-ਪਲ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ 에ਅਰਟੈਲ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਪਸੀਕੋ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ।
ਇੱਕ ਭਰਮ ਭੁਲੇਖਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਏ ਬਿੱਲਾਂ 'ਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਏਅਰਟੈਲ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫੇਸਬੁੱਕ ਲਾਈਵ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਡ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਔਰ ਲਗਭਗ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਕੋਲ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੈਪਸੀਕੋ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਲੀਡਰ ਉੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਪਟਿਆਲੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਉਸ 'ਚ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਮਰੀ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਈ। कि कंट्रैक्ट फार्मिंग 13 साल तो किसाना चल रही है और किसान उसका बड़ा फायदा ले रहे। मेरे पिंड दे विच भी जिहड़ी है उन्हें फसल जिहड़ी है बीजी जा रही है, पेप्सी पहले दी कर रही है। तो सानू इस चीज़ नूं सारे नूं पहले देखना चाहिए। कैप्टन साहब जिहड़े है इन्हां नूं खुद जिहड़े है 13 साल पहले लेके आए सी और जगह भी दी सी और कैप्टन साहब ने इन्हां दे उद्घाटन भी किया सी। नाल इह भी कहा सीगा कि जिहड़ी एयरटेल जिहड़ी है आ गई है, गोडरेज पिछे आ रही है। एयरटेल जिहड़ी है 12,000 पिंडां नूं गलपकड़ी च लैके किसानां दा बड़ा फायदा होने वाला है। बीजेपी के सीनियर आगुओं का इल्जाम है कि पंजाब दियां तमाम सियासी धिरां किसान अंदोलन के नाम ते राजनीति कर रही ने अते भोले भाले किसान इस दे जाल विच फस चुके ने। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो जिथे किसानों के वलों ਸਿੰਘੂ बॉर्डर ते मोर्चा जारी है, उत्थे ही किसी नूं कोई मुश्किल ना आवे, इस दे लई ट्रैफिक नूं लैके भी कोई समस्या ना आवे, इसका खास तौर पर ख्याल रखा जा रहा है। किसानों वलों खुद ही ट्रैफिक नूं कंट्रोल करने की जिम्मेवारी संभाली गई है, जिसका जायजा लिया साडे सहयोगी नपिंदर बराड़ ने। ते किसानों का प्रदर्शन जारी है। 10 किलोमीटर लंबा इत्थे काफिला है और क्योंकि वड्डी गिनती में व्हीकल इत्थे आ रहे हैं तो कई बार जाम लग जाता। हालांकि बड़े तरीके दे नाल इत्थों ट्रैफिक नूं जिहड़ा हैगा मैनेज करने की कोशिश की जाती है। तुहानूं तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करते हैं। 3-4 वलंटीयर खड़े नज़र आउणगे। इस तरह के वलंटीयर जगह जगह खड़े ने। जित्थों तक 10 किलोमीटर के पूरे एरिए दे विच मान लो एक जगह लंगर लगा तो जिथे लंगर लगा उत्थे भी इस तरह के वलंटीयर जिहड़े ने वो खड़े रहिंदे ने अपने लैवल ते, ताकि जिहड़े आउण जाण वाले लोग ने उन्हां नूं समस्या ना आवे, जिहड़ी ट्रैफिक है वो चलती रहे। गलबात करने की कोशिश करते हैं किसान वीर दे नाल। बई तुसीं कित्थों आए हो? नरंगपुर तो आ जी, दुआबा किसान यूनियन। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੀ ਜਾਮ ਆ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਾਮ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਅੱਗੇ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣ ਦਿੰਦੇ। ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਹੈ, खट्टर सरकार साडा बिल्कुल सहयोग नहीं कर रही, बीजेपी की गवर्नमेंट है, साडे नाल धक्का कर रहे हैं। इत्थे 10-5 बंदे हायर करके अपना इत्थे नहीं चला सकते। आ साडे हत्थां 'च छाले पै गए ने, पर असीं दिन रात मैं 24 घंटे तो कल दा 23 घंटे ड्यूटी की है। 1 घंटा मैं सोया सिर्फ, पर कपड़े बदले ने जी। मान लो इन्हां दा फर्ज नहीं बनता। जे कोई घटना होगी फिर कहणगे ये किसानां ने कीती है। असीं तो डरदे होए दिन रात एक करके अपने बच्चों नूं नाल ला के ਅਸੀਂ सेवा निभा रहे हैं। तो सानू उम्मीद है कि तुहाडे आसरे तुहाडे चैनल राही ये खबर उन्होंने कंन तक पहुँचूगी और वो इत्थे हरियाणा पुलिस की ट्रैफिक पुलिस आ गए साडी जगह ते वो काम करनगे ते असीं आराम नाल शांतमय तरीके नाल बैठना चाहुंदे हां। ना कि किसी नूं डांग दिखाना चाहुंदे हां, ना असीं रत्तवादी हां, ना ही पक्षवादी हां। असीं तां शांति दे पुजारी हां, गुरु नानक देव जी दे पुत्तर हां। यही मैसेज देना है, असीं किसी नूं डराउण नहीं आए। ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੋਰਚਾ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੂਰੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੰਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਬੰਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ
ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਸਲ ਵੇਚਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब के आड़तियां ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है ਅਤੇ 4 दिन की हड़ताल करने का ऐलान कर दिता है। इनकम टैक्स वालों आड़तियां ਦੀਆਂ दुकानां ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਤੇ छापेमारी की गई, दस्तावेज खंगाले गए। आड़तियां ने इसनूं केंद्र की बदलाखोरी की कार्रवाई करार दिता है ਅਤੇ 22 ਤੋਂ 25 दसंबर तक पंजाब ਦੀਆਂ सारियां मंडियां बंद रखने का ऐलान किया है। आड़तियां दे इनकम टैक्स के जिहड़े रेट कराए ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ। हालांकि आड़तीए भी मानते हैं कि इस नाल किसानों को परेशानी होगी, क्योंकि मंडियां दे विच उन्हां दी फसल विकण दे लई पई हुई है, पर वो हड़ताल करने दे लई मजबूर ने क्योंकि सरकार ने उन्हां दी आवाज़ दबाउण दी कोशिश की है। समूचे पंजाब दी आड़तीए यूनियन ने उन्हां नूं समर्थन देण दा ऐलान किया होया है। ਇਹ ਤੇ बदले की कार्रवाई दी करके साडे आड़तीए दे घरां दे विच इनकम टैक्स दी रेडां मोदी साहब पवा रहे ने। तो उधर इस पूरे मामले ते सियासत भी भख गई है। विरोधी धिरां ने केंद्र सरकार नूं घेरिया अते आड़तियां उत्ते बदले की भावना नाल कार्रवाई करन दे इल्जाम लाए ने। मोदी दी सरकार अज आड़ती भरावां दे उपर इनकम टैक्स वर्गियां एजेंसियां ईडी वर्गियां एजेंसियां नूं उन्हां नूं तोड़न वास्ते लगी हुई है। क्योंकि किसानी संघर्ष नूं तोड़न लई कदे माओवादियां दा नाम दिता जांदा है, कदे अतवादियां दा नाम दिता जांदा है, कदे वखवादियां दा नाम दिता जांदा है ते कदे उन्हां ते फंडां दे इल्जामात लाए जांदे आ। ਇਹ भी उस नीति के तहत है कि किसी ना किसी तरीके संघर्ष नूं तोड़िया जावे। खेती कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन में आड़तीए भी पूरी तरह डटे हुए ने। आड़ती भी किसानों का साथ दे रहे हैं अते आड़तियों उत्ते इनकम टैक्स विभाग वालों की गई रेड नूं भी इसे नाल जोड़ के देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।